नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे आ विडियो में धोरण 7 के गुजरातीनु नवुं पाठ्यपुस्तक आवेलुं छे। ए पाठ्यपुस्तक आधारित पाठ नंबर 1 प्राणी मात्र ने एक सरस मजानी प्रार्थना गीत अहीं आपवामां आवेलुं छे। ए प्रार्थना गीतनुं स्वाध्यायनुं संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, आ प्रार्थना गीत में एवा एक मानवो जेने पोतानुं महामूलुं जीवन छे ए बीजा लोको माटे समर्पित कर्युं छे। एवा लोको जे महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, राम, कृष्ण, ईसु, मोहम्मद पैगंबर अने आसो जरथुस्त। तो आवा बधा जे लोको छे ए लोकोए जे मानव पाछळ पोतानुं जीवन अर्पण कर्युं ए आ प्रार्थना गीत में समजूती आपेली है। विद्यार्थी मित्रों, तो एनी समजूती तमे स्कूले भणी गया हशो। आपणे स्वाध्यायनुं संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। शब्दार्थ आपेला छे जेनी तैयारी तमे करी लेजो। आ विडियो में भाग नंबर 1 में आपणे जे टूंका अने हेतुलक्षी प्रश्नों छे एनुं संपूर्ण सोल्यूशन करशुं। प्रश्न नंबर 1 में वातचीत आपेली छे, जे मौखिक तमारा प्रश्नों छे। तो तमे कई कई प्रार्थनाओं आपणे स्कूले गाता होईए छीए, तमे क्यारे प्रार्थना करो छो? तो स्कूलना समय दरमियान सवारे उठीने भगवानने याद करता हो, प्रार्थना करता हो, राते सूती वखते प्रार्थना शा माटे करवामां आवती हशे ए ने तमारी शाळामां प्रार्थनामां तमारे कंईक रजू करवानुं होय त्यारे तमे शी तैयारी करो छो? तो आ बधा ज मौखिक प्रश्नों छे जे तमारे वातचीत द्वारा तमारे जवाब लखवाना छे। तो आ प्रश्नों संपूर्ण सोल्यूशन आपणे भाग नंबर 2 में करशुं। प्रश्न नंबर 2, योग्य विकल्प पसंद करीने वाक्य पूर्ण करो। नंबर 1, मानिया पोता सम सहुने एटले शुं? तो जवाब आवशे ब, सौने पोताना जेवा ज गण्या। नंबर 2, सदा अमारा अंतरमां एटले शुं? तो जवाब आवशे ब, हमेशा अमारा हृदयमां रहो। नंबर 3, क्षमा सिंधु ने वंदन हो एटले शुं? तो क, क्षमाना सागर ने नमन हो। तो आ रीते जवाब लखवाना छे। प्रश्न नंबर 3 में आपेलू छे, नीचे आपेला वाक्योना भाव दर्शावती काव्य पंक्ति छे ए आपणे काव्यमांथी शोधीने लखवानी छे। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणे जे काव्य पंक्ति आपेली छे ए आपणे काव्यमां आपेली छे। तो पेलुं छे कि बधा कार्यों कर्या छतां कोई कार्य में लेपाया नहीं। आ भाव छे ए आपने काव्य में सगड़ा एमां आपेलू छे कि सगड़ा कार्यों करवा छतांय रह्या हमेशा निर्लेपी। बीजू वाक्य छे, बीजा वाक्य में आपेलू छे, एक पत्नी व्रतना पालननी प्रतिज्ञा लीधी अने ए जीवनभर पूर्ण रीते पाड़ी। तो आ काव्य छे पंक्ति में एक पत्नीत्व व्रत पूर्ण पाड्यु ए पंक्ति आवशे। तो एमां अहीं आपेली छे, एक पत्नी व्रत पूर्ण पाड्यु टेक वणी छे जीवतरमां। तो आ काव्य पंक्ति आवशे। नंबर 3 में सन्यासी वाळो ए सन्यासी वाળી आवशे कि सन्यासीनो धर्म उजाड्यो वंदन करीए बुद्ध तने। नंबर 4 में आवशे सर्वधर्म संस्थापक वाळुं वाक्य आवशे छेल्लू कि सर्वधर्म संस्थापक स्मरणो विश्व शांति में खप लागो। तो आ पंक्तिओ आ रीते आपेली छे। प्रश्न नंबर 4 में आपेलू छे, कौंस में आपेला शब्दों उपयोग करीने खाली जग्या पूरो। आपणे कौंस में शब्द आपेला छे ए शब्दों मददथी खाली जग्या पूर्ण करवानी छे। महावीर स्वामीए पूर्ण अहिंसानुं आचरण कर्युं। गौतम बुद्धे मध्यम मार्गनो बोध आप्यो। नंबर 3, खाली जग्याए श्रीकृष्ण संसार में रहीने पण अलिप्त रह्या। तो योगी श्रीकृष्ण संसार में रहीने पण अलिप्त रह्या। हजरत मोहम्मद पैगंबर रहम नेकीना खाली जग्या प्रचारक हता, तो परम प्रचारक हता। खाली जग्या कामों कर्या छतांय रह्यो हमेशा निर्लेपी काव्य पंक्ति आपेली छे। तो अहींया सघळा कार्यों करवा छतांय। तो आ रीतनो जवाब लखवाना छे।
નંબર 5માં આપેલું છે શબ્દ અને તેનો અર્થ વાંચો. અર્થના આધારે વિકલ્પમાં આપેલા વાક્યોમાંથી જે વાક્ય કાવ્યના આધારે સાચું હોય તેની આગળ રાઇટ કરવાનું છે. અંતર એટલે કે અંતકરણ અને મન, તો એના આધારે સાચું વાક્ય આવશે કે નરસિંહના અંતરમાં હંમેશા શ્રી કૃષ્ણ રહેતા. બીજું સમ એટલે કે સરખું અને સમાન, એના અર્થ છે. તો વાક્ય આવશે કોઈ પણ બે વ્યક્તિ બધી બાબતમાં સમ હોતી નથી, એટલે કે સરખી હોતી નથી. તો આ રીતે વાક્ય ટીક કરવાનું છે. પ્રશ્ન નંબર 6માં આપેલું છે કાવ્યમાં વપરાયેલા નીચેના શબ્દો છે એ શબ્દો વાંચવાના છે. કૌંસમાં આપેલા શબ્દો પણ વાંચન કરી લેજો અને અહીં જે લીટી કરેલા શબ્દો આપેલા છે એનું પણ વાંચન કરી લેજો. પ્રાણી માત્ર, જનસેવા, એક પત્ની વ્રત, ન્યાય નીતિમય, કૃષ્ણ પ્રભુ, પ્રભુ પુત્ર, ક્ષમા સિંધુ ને વિશ્વ શાંતિ. તો આ રીતે તમે વાંચન કરી લેજો. નંબર 7માં આપેલું છે કૌંસમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરીને ફકરો પૂર્ણ કરો. કૌંસમાં શબ્દ આપેલા છે એ બધા જ શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને આપણે નીચે આપેલો પેરેગ્રાફ પૂર્ણ કરવાનો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે પણ તમારા પાઠ્ય પુસ્તકમાં આ રીતની ખાલી જગ્યા પૂરતા જજો, જેથી કરીને બીજી વખત વાંચનમાં તમને ઉપયોગી થાય. તો નાનકડી ટેકરીની પાછળ રળિયામણું ગામ હતું. ગામમાં આશરે 200 ઘરો હતા. કોઈના ઘર નાના તો વળી કોઈના ઘર મોટા. ગામને પાદર કૃષ્ણનું મંદિર, તેના પર કેસરી ધજા ફરકે. એના આંગણામાં લીલાછમ ઝાડવા, તેની ઉપર રંગબેરંગી પંખીઓ કલ્લોલ કરે. મંદિરમાં પિત્તળનો ઘંટ બાંધેલો હતો, તેનો મધુર રણકાર સવાર સાંજ આખા ગામમાં ગુંજી રહે. આરતી સમયે તો અહીં ઘણી ભીડ રહે. તો આ રીતના તમારે કૌંસના શબ્દ વાપરીને તમારે પૂર્ણ કરવાનો છે. પ્રશ્ન નંબર 8માં આપેલું છે કૌંસમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો. કૌંસમાં આપણને શબ્દો આપેલા છે એના આધારે પૂર્ણ કરવાનું છે. પેલું છે મહાવીર સ્વામીએ અહિંસાનું આચરણ કર્યું અને બધા પ્રાણીઓને રક્ષણ આપ્યું. તો જવાબ આવશે અને. શ્રી કૃષ્ણે બધા જ કાર્યો કર્યા પરંતુ જીવનભર એ બધાથી અલિપ્ત રહ્યા. વરસાદ વધુ હતો તેથી હું ઘરેથી નીકળી ન શકી. તમે સવારે નીકળશો કે સાંજે? તો આ રીતના તમારે કૌંસમાંથી શબ્દ પસંદ કરીને સંયોજક વડે ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરવાની છે. નંબર 9માં પણ આપણે સંયોજક મૂકી વાક્યોને ફરીથી લખો. મેં એને કહ્યું નહોતું છતાં પણ તેને મારું કામ કરી નાખ્યું. તો છતાં પણ લખવું પડશે. ગુરુવારે જો શાળામાં રજા હોય તો આપણે પુસ્તક મેળામાં જઈશું. તો અહીં સંયોજક તો લખવું પડશે. નંબર 3 છત્રી હતી તે સારું થયું, નહીતર તું પલળી ગયો હોત. તો નહીતર લખવું આવશે. નંબર 4 જો સાહેબ કહેશે તો આપણે બાલસભા ગોઠવીશું. તો અહીં જો અને તોનો ઉપયોગ કરવાનો છે. નંબર 5 કાલે હું મારા દાદા સાથે દવાખાને જવાનો છું તેથી હું રમવા નહીં આવું. તો તેથી સંયોજક લખવાનો છે. અહીં પ્રશ્ન નંબર 10માં ફકરામાં યોગ્ય વિરામચિહ્નો મૂકીને તેનું સુલેખન ફરીથી કરવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તમને વિરામચિહ્નો મૂકેલા છે. જે બોલેલા વાક્ય છે એ બધા જ કોમામાં લખેલા છે. તો એ કોમામાં લખવા પડશે. અહીં વા આશ્ચર્યદર્શક શબ્દ છે તો પાછળ ઉદ્ગાર ચિહ્ન કરવું પડશે. અહીં પુસ્તકનું નામ છે અમર ગીતો, તો એને આપણે કોમામાં લખવું પડશે. તો આ રીતે યોગ્ય વિરામચિહ્નો મૂકીને ફરીથી તમારે લખવાનું છે. એના પછીનો પ્રશ્ન 11મો છે ચર્ચા કરો, લખો અને રજૂ કરો. અહિંસાનો ભાવ રાખવો જ જોઈએ. પ્રાણીઓ બોલતા હોત તો. સર્વધર્મ સંભાવ વિશ્વ શાંતિનું માર્ગ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તમારે આવા પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવાની છે અને પછી એનો જવાબ લખવાનો છે. અને પ્રશ્ન નંબર 12માં પણ પ્રશ્નનો જવાબ છે કાવ્યમાં કયા કયા મહામાનવોનો ઉલ્લેખ થયો છે? રામને અંતરમાં રાખવાની વાત કેમ કહી છે? કાવ્યનો મુખ્ય સંદેશ શું છે? શ્રી કૃષ્ણને યોગી કેમ કહ્યા હશે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો,
તમામ મોટા પ્રશ્નો છે એનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2માં કરવાનું છે. જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને ભાગ નંબર 2નો વિડીયો ઝડપથી તમને મળી શકે. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. 13મો પ્રશ્ન છે કે નીચેના શબ્દમાં 3 વ્યંજનો જોડાઈને બનેલો જોડાક્ષર હોય એવા જોડાક્ષર લખ્યા છે. તો આવા બીજા 5 શબ્દો લખો. અહીં બખ્તર છે તો ખ અને ત છે, તો ખ અને ત. બુધ દ અને ધ. મિસ્ત્રી તો સ ત અને રી. તો અહીંયા સ્ત્રી આવે તો એ રીતે 3 મૂળાક્ષર દ્વારા, તો વસ્ત્રમાં સ્ત્ર, તો સ ત અને ર. શસ્ત્ર, રાષ્ટ્રીય, અસ્ત્ર, શાસ્ત્રોક્ત. તો તમારે આવા શબ્દ લખીને એના વર્ણને છૂટા અલગ અલગ લખવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું ધોરણ 7 નવું ગુજરાતીના પાઠ્યપુસ્તક આધારિત પાઠ નંબર 1 પ્રાણી માત્રને તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. નવા વિડીયો મેળવવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી કરીને નવા વિડીયો ઝડપથી તમને મળી શકે. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આભાર, ધન્યવાદ.